सत श्री अकाल जी। 27 मई 2023 अज के एग्जाम के आया राइटिंग टास्क टू क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं मैनू कि सर इस टास्क के की लग सकते सी, किदां दा ओपीनियन दे सकते सी, कि इस टास्क के असी बैलेंसड ओपीनियन वाली अप्रोच के नाल लैके आ सकते सी एग्जाम के। सो दोस्तों मैं थोड़े लिए लैके आया वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखियो क्योंकि इस वीडियो के तुहानूं पता लगूगा कि जो एग्जाम के तुसीं अप्रोच लिख के आए हो कि उहदे नाल तुहाडे 6.5 पक्के तौर पर या 6 बैंड पक्के तौर पर सिक्योर हो चुके हैं कि नहीं। उस तो पहला मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करता कि चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लो तो वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि इसे चैनल पर तुहानूं IELTS रिलेटेड कंटेंट राइटिंग दे विच क्वालिटी कंटेंट मिलता वा। हर रोज़ लाइव क्लासेस भी तुहानूं इसे चैनल पर मिलदियां ने। सो वीज़ा, इमीग्रेशन, IELTS, PT हरेक सबजैक्ट के रिगार्डिंग तुहानूं इत्थे नोटिफिकेशनस अपडेट्स मिलते हैं। सो चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लो। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन की है जी। The international community must act immediately to ensure nations to reduce the consumption of fossil fuels. Example given gas and oil. कहते जिहड़ी इंटरनेशनल कम्यूनिटी आ उहनूं मस्ट एक्ट, उन्होंने एक्ट करना चाहिए, उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए वा इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली का मतलब की होंदा कि हुणे ही, ठीक है, रीसेंट इन रीसेंट टाइम्स उन्होंने एक एक्शन लेना चाहिए वा। कादे लई? टू इंश्योर। इंश्योर का मीनिंग की होंदा वा, जे नहीं पता तो इदा समझ लो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव आ कि ए टू इंश्योर नेशंस टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो वो कह रहे हैं कि नेशंस वालों इंश्योरिटी होवे, उन्होंने इंश्योर किया जाए, पक्का किया जाए कि नेशंस जिहड़ी आपदी कंजम्पशन आ फॉसिल फ्यूल्स दी, ठीक है, वह घटा देन, रिड्यूस करन। टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री? तो ये मैं तुहानूं दसदा कि टॉपिक ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ये टॉपिक साडियां लाइव क्लासेस दे विच ऑलरेडी हो चुकिया। बट जिहड़े स्टूडेंट्स दा मैनूं मैसेज आ रहे हैं कि सर इहनूं किद्दां एग्जाम दे विच अटैम्प्ट करदे सी, उन्हां दे लई खास वीडियो मैं लैके आया वां। सो क्वेश्चन दे विच हुण आपां पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी नूं ये कहा जा रहा है कि वो ये चीज़ पक्का करन कि सारियां नेशंस, ठीक है, टुगैदर सारियां नेशंस आपदी फॉसिल फ्यूल्स ते कंजम्पशन रिड्यूस करन, उहदे ते रोक लाउण। तो हुण जदों आपां गल करिए कि फॉसिल फ्यूल्स किहड़े हुंदे ने, उन्होंने आपां नूं एग्जाम्पल दी है गैस एंड ऑयल। इन्हां ते बैन लाउण दी क्यों गल कीती जा रही है, इन्हां नूं रिड्यूस करन दी क्यों गल कीती जा रही है? क्योंकि आपां नूं पता वा कि फॉसिल फ्यूल्स जिहड़े ने वो की कॉज करदे ने, वो कॉज करदे ने ग्रीन हाउस इफैक्ट, जिहड़ा की हुंदा है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। की हुंदा जी? प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। वो गैसेज जिहड़ियां प्रोड्यूस हुंदियां ने, जिहड़ियां जाके एनवायरमेंट नूं हार्म करदियां ने, नाइट्रोजन वर्गियां, कार्बन वर्गियां गैसां जिहड़ियां ने एनवायरमेंट दे विच रिलीज हुंदियां ने, ते उहदे करके साडा एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब हुंदा जा रहा, क्लाइमेट चेंज हो रहा। ठीक है, इहदे करके जिहड़ा एक वर्स्ट चैलेंज अज अपने सामने ह्यूमैनिटी दे हैगा वा वो की है फिर क्लाइमेट चेंज आ। ठीक है जी, पहला एक पॉइंट आइडिया तुहाडा हो सकदा सीगा कि जदों वर्ल्ड दे विच ये पूरा इहदी एक सीवियरिटी हो चुकी आ, ठीक है, इन्ने टू ग्रेट एक्सटेंट एक सीरीयस प्रॉब्लम बन चुकी है, तो सारिया नेशंस नूं इन्हां ते कट करना चाहिए क्योंकि इन्हां दे करके की हुंदा वा प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जदों ये हुण किवें हुंदा वा, इहदी एक्सप्लेनेशन की आ कि जिहड़े फॉसिल फ्यूल्स आ, फॉसिल फ्यूल्स दी जिहड़ी कंबस्टन आ, जिवें कंबस्टन की हुंदी है कि जदों आपां फ्यूल नूं यूज करदे आ, साड़दे, जिहड़ी उहदे तों गर्मी पैदा हुंदी है, कंबस्टन हुंदी आ, उहदे नाल फिर गैसेस रिलीज हुंदियां ने। ये पहला रीजन हो सकदा सीगा, तुसीं कह सकदे सीगे हुण रैलीवेंसी किवें मेनटेन करनी सी इस टॉपिक दे विच, तुसीं सेंटेंस लिख सकदे सीगे एक्सप्लेन करन तो बाद, क्योंकि जे आपां इस चीज़ नूं हुण ना रोकिया क्लाइमेट चेंज जिहड़ा वा वो होर भी खतरनाक हो सकदा, उहदे डायर कॉन्सीक्वेंसिस हो सकदे ने। डायर कॉन्सीक्वेंसिस की हो सकदे आ दोस्तों? की कॉन्सीक्वेंसिस हुंदे आ क्लाइमेट चेंज दे? जदों क्लाइमेट चेंज जिहड़ा वा वो वर्स्ट हो जाऊगा, वर्स्ट इंपैक्ट उहदा की होऊगा, उहदा वर्स्ट इंपैक्ट होऊगा फ्लड्स आउणगे। ठीक है जी, एंड जिहड़ा ग्लोबल टैंपरेचर आ वो राइज हो रहा ते गर्मी वधदी जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग वधदी जा रही है, राइज हो रहा वा, तो उहदे करके फ्लड्स नैचुरल डिजास्टर जिहड़े आ वो आ रहे हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये हो सकता वा। दूजा पॉइंट की हो सकता वा? दूजा पॉइंट जे आपां देखिए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कंजम्पशन रिड्यूस करो। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स दी इंटरनेशनल कम्यूनिटी नूं इहदे बारे देखना चाहिए वा कि इमीडिएटली इहदे ते एक्शन लिया जाना चाहिए। तो आ थोड़ा एक मेन आइडिया हो सकता सी, तुसीं एक्सटेंड कर सकते सीगे कि किवें इस चीज़ ते रोक लाई जा सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी ही क्यों करे? क्योंकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी किवें है, जिवें यूनाइटेड नेशनस आ, सारे देशों ते ऑर्डर दिंदे आ ते फिर बाकी नेशनस जिहड़े फॉलो करते हैं, एक्ट टुगैदर करते हैं। तो टुगैदर जदों ये काम हो जाऊगा, ठीक है, टुगैदर जदों ये काम हो जाऊगा तो उस तो बाद आपां ये कह सकते हैं
कि इन्हां दी कंजम्पशन तो बाद ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਨਾਈਟ, ਓਕੇ, ਫਿਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਨਾਈਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ? ਫਿਨਾਈਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ એનર્ਜੀ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਡਲ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆ એનર્ਜੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਆਪਦੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੁੱਲੀ ਅਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚੈਲੰਜਸ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ, ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, is not possible ਜਾਂ is not realistic ਜਾਂ unrealistic ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫੀਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸੀਬਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ
ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਟ ਵੰਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।